Okay, human-animal difference. We make a debate, and at the end we make conclusion that animals are better than human. Okay, we make conclusion, not I take conclusion, right? Okay, yeah. So, are you ready? I challenge you, you challenge me. Right? Okay, and living people swim with water. Okay, no, dead people swim with water. Living people swim against the flow. Right? So you want to be living or dead. Okay, and I tell you, we are called to be history makers and world shakers. We are called to be history makers and world shakers, right? Okay, and you don't study of anybody's history. Okay, you make history, right? Yesterday I heard a talk that one man he started cafe, okay, cafe, tea shop all over India, and he had a debt of 7,000 crore rupees. He committed suicide, and his wife took that challenge, and he paid back all the debts. Right? And I tell you, take challenge. If you are a mango tree with full of mangoes, what you get? If you are a mango tree with full of mangoes, what you get from others? Somebody told. Stones, right? Okay, good. You get stones. If you are a very beautiful sweet mango, you get maximum stones. If you are not so sweet, okay, you don't get much stones, okay. And we are scared of stones. And what we do, when the mangoes are in flower form, we pluck it down and we bear no mangoes. A mango tree without mangoes, is it waste or use? And I tell you, you make your mango tree full of mangoes, make it sweetest, get maximum stones. Are you ready? Break the egg and make omelette. സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിക്കാതെ ഓംലെറ്റ് തിന്ന വയറ്റി ചെല്ലോ വിശപ്പെന്നറിയോ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ടേക്ക് റിസ്ക്, ബ്രേക്ക് ദ എഗ്. ഓക്കെ, nothing, we have nothing to lose in the world but to gain a wider world. Okay, and your school motto, what is that? For a better world. Have you seen what is your school motto? For a better world. So something wrong somewhere. Today people are in piece or pieces. Two piece. One piece, chicken piece, mutton piece. And after kashnam. One piece, shanti samadhanam. In the piece, kashnam piece or samadhana piece. സമാധാനം ശരിക്കും വരും ഞാൻ വൈകിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാണാൻ ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാര് കുത്തിലും മറയിലും ചിലർ ചെവിയിൽ പഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ, റൈറ്റ്? കുറെ പേര് ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ടുഡേ സിൻസിയർലി സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, കം ഓൺ. ഇഫ് യു ഹാവ് മണി, യെസ്, ആരാ പറഞ്ഞേ? മണി. ഇഫ് യു ഹാവ് ക്യാഷ്, ഞാൻ പറഞ്ഞേ? അതെ, എന്റെ ചിരിയിലുണ്ട് അത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ക്യാഷ്. അപ്പൊ വർഷത്തിൽ 2 ദിവസം സത്യമേവ ജയതേ, അതർ ഡേയ്സ് പൈസമേവ ജയതേ, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി പോലീസ്? പോലീസ്, എനിബഡി? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ചിലർ പറയും മിലിറ്ററി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, എന്താ പോലീസ് ആവാതെ മിലിറ്ററി ചേരുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, പോലീസിൽ ചേർന്ന ശമ്പളം മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. മിലിറ്ററി ചേർന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ കൂടെ കിമ്പളം കിട്ടും, കുപ്പി, റം, വിസ്കി, ബ്രാൻഡി, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറയും, ഇപ്പം ഓക്കെ, യു ബിക്കം പോലീസ് ആസ് ദ നിക്കൂല, നീ അവരുടെ കൂടെ ചേരും അല്ലേ? നീ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഈവൻ ഇന്ന് പോലീസിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ? റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം, if you join them, right? If you join them, we will spit on you, your kids and your wife will spit on you. If you stand for something like that, if they kick you off also, we will salute you, right? Okay, so don't lose your identity. Okay, you keep it in mind. If you company, if IT പഠിച്ചു, right? If you IT company ചേർന്നു, IT company നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാബിൻ തരും, കമ്പ്യൂട്ടറും തരും. എന്നിട്ട് ബോസ് അവിടെ വാലാട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് വാലാട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കിട്ടും. ബട്ട് അപ്പോൾ ജോബ് അല്ലേ? റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്
എന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു മോൾ, അവള് 12 പാസ്സായി, അവൾക്ക് നല്ല മാർക്കുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആകണേ? അവൾ എനിക്ക് നേഴ്സാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അവള് SC കാറ്റഗറി, ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ്, പട്ടികജാതി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേഴ്സ് ഡോക്ടറിന്റെ വാല, നീ വാലാകുന്നതല്ല, നീ തലയാവുന്നതാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു. അവൾ ചിന്തിച്ചു. ഷീ ഗോട്ട് MBBS seat according to the scheduled caste seat എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പഠിച്ച് ഇന്ന് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ആൻഡ് ഐ ഗിവ് യു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, എത്ര പേര് ടീച്ചറാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഓക്കെ, ടീച്ചറാണ് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ B.Ed ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങള് പള്ളി സ്കൂൾ കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും മാനേജറും പ്രിൻസിപ്പളും പറഞ്ഞ് വാലാട്ട് പോകും. എന്തുകൂടി ചേരാ ഏറ്റവും വേണ്ട വരാൻ എന്ത് വരും? വിവരം. വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പം യൂഷ്വലി ഐ മീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം മോർണിംഗ് സ്കൂൾ 5 to 12. Right? Afternoon 1. Average we get students 2,000. Morning 2,000, afternoon 2,000, 4,000. 25 days into 4,000, 1 lakh students. 10 months into 1 lakh, 10 lakh students. നമ്മൾ എത്ര പിള്ളേരെ കാണുന്ന 10 ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ ഒരു വർഷം കാണും. I am sure you will never forget me, right? Okay, right. So, തുടങ്ങാം. Okay, so first topic, human-animal difference debate. You support human, I support animals. Okay, and you be the judges. Front line ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ജഡ്ജ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം മൃഗാണ് മനുഷ്യരാണ് ജയിക്കുന്നത്. റെഡി? പുറകിൽ പൈസ വാങ്ങി ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, റെഡി? ഓക്കെ, യാ. So you put your hands up and ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യാ. അപ്പൊ ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്ത് ഞാൻ പറയാണ് ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ ജയിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പറ, മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം, പല്ല് തേക്കണം, ഡ്രസ് എടുക്കണം. ഈ ടാർസനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ടാർസന് തുണിയില്ല, ഡ്രസ്സില്ല, കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. You live like monkey, but if you live like human in the society, പണി കിട്ടും. അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്ന കൂടെ കൂടി ടാർസനും ടാർസൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ലൈഫ് ചേരുന്നതാണ്. ചേരേണ്ടത് പറ, ഞങ്ങൾ മനുഷ്യര് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ചിലര് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ടീഷർട്ട് ക്യാപ്പൊക്കെ ധരിക്കും. അല്ലേ? അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ. എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങള് ആണുങ്ങളെ പോലെ മുടി വെട്ടി ഗേൾ ക്യാപ്പ് ധരിക്കുന്നു, ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ മുടി വളർത്തി ബോയ് ക്യാപ്പ് ധരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഫാഷൻ. എന്നിട്ട് ക്രൈസിസ്. യു ഗോട്ട് മൈ പോയിന്റ്? യാ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കുറെ പുരോഗമനങ്ങള്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പുരോഗമനം, ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഉൾട്ട, ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതാ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളുള്ള വ്യത്യാസം. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വണ്ടി കയറാ, കാട്ടിലോട്ട് പോവാ, ചിമ്മിനിട്ടാ, അവിടെ നല്ല കാട്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പകർന്നു കിട്ടും. ഓക്കെ, യു ജോയിൻ monkeys? No. അത് മനുഷ്യരെ പറ. We are human, proud human. We are so and so. പള്ളി പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് we give you a point. മനുഷ്യനും മൃഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. No time. ചിലർ പറയും മനുഷ്യൻ 2 കാലം കൊടുക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങള് 4 കാലം. ചില മാമമാരെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4 കാലം പാമ്പായിട്ടായിരിക്കും. അല്ലെ? എന്നാലും നമ്മളത് പോത്ത് മൂലിന്ന് വിളിക്കുമോ? ഇല്ല, മനുഷ്യന്റെ പരിഗണന. അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പറയാണ് അതിന്റെ സൂട്ട് കണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ യൂണിഫോം ഒരു പുറകിനെ പട്ടിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റ് ജോൺസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നിന്റെ സൂട്ട് കൂട്ട് ബൂത്തിലാണ് കാര്യക്കുന്നത്. സ്വഭാവം. എന്ത് സ്വഭാവം? മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള എന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെ? എന്താ? ദേഷ്യം. ദേഷ്യമില്ല മനുഷ്യൻ. ഫീൽ ഫ്രീ. ഓക്കെ,
മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഹലോ, പറ. ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത്. വിവരമുള്ളവരാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം തരാറ്. എന്താ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സ്വകാര്യമാണോ? ഞാനിത് വരണ മനുഷ്യനും മൃഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? മൃഗം പാവം, മൃഗം പാവം, മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര. ഓക്കെ, ചിലര് മൃഗത്തിന് മനുഷ്യൻ സമൂഹ ജീവി, സോഷ്യൽ ആനിമൽ. ഇപ്പൊ ആണുങ്ങള് ലയൺസ് ക്ലബ് തുടങ്ങി അല്ലേ? ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ പേരില് ലയണസ് ക്ലബും തുടങ്ങി. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ സ്വർണ്ണം ബോർഡ് വെച്ച് പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് പൈസ ഹോട്ടലില് പാർട്ടി അടിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലേ? നിങ്ങൾ കാക്കനെ കല്ലെടുത്ത് നോക്കി, എന്താ സംഭവിക്കുക? പച്ചപ്പാടിലേക്ക് എല്ലാ കാക്കകളിലും നിന്ന് പരിപ്പ് കൊടുക്കും. പിന്നെ നീ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഒരു വർഷം പോകണമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കാക്കകളിൽ പൊട്ടിപ്പൊടിക്കും. അപ്പൊ ആരെ സംഭവിച്ചു? നമ്മളാണ് മൃഗാണ്, കാക്കയല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡില് വൺ മാൻ, ഓക്കെ, മൂടിപ്പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ മണം വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ വടിയായിട്ട് 2-3 ദിവസമായി. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, 2018 നമ്മുടെ കേരളം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്താണ്. നമ്മുടെ അയൽവക്കാരാ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ജോഗ്രഫി. ഓക്കെ, നമ്മളെ 2 ദിവസം മഴയിലാണ് നമ്മളെ വെള്ളം പിടിപ്പിച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 2019 ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ, 2 വർഷം നമ്മൾ കിട്ടു കോവിഡ്. എന്നിട്ടും മലയാളി പഠിച്ചോ? മലയാളി പഠിക്കൂ? ആരാ മലയാളി? നമ്മളപ്പം നീ ഒരാൾ നേരെ കഴിച്ചു കൊടുക്കും, 3 പേർക്ക് നിന്റെ നേരം ഒരു പേർക്ക് മറ്റൊരു. അപ്പം you become the change you want to see, right? ഇപ്പൊ ഒരു അർജുൻ, ഓക്കെ, 500 പേര് വയനാട്ടില് മണ്ണിടിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 4-5 ദിവസം അർജുൻ അപ്പൊ 500 പേര് മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, ഇപ്പം 500 പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് വലിയ കോലാഹലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അർജുനെ പിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് അർജുൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഐ വണ്ടർ, എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലിലും അർജുൻ അവരുടെ ലോഡ് എടുക്കുന്നു, ടയർ എടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം, ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഇന്നലെ ഹാർട്ട് ഡേ ആണ്. സേവാ സമാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വീഡിയോ കാണും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ട്ഫുൾ കറപ്ഷൻ പൊളിറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹൃദയമുള്ളതാ, ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഇപ്പൊ എത്രയോ കുട്ടികൾ, ഈ 500 പേര് മരിച്ചതിൽ 100 പേര് കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ അർജുന് വേണ്ടി ഇത്ര കൊടുത്ത സമയം ഒരു കൊച്ചിന് 10 മിനിറ്റ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ വിട്ടു പോയവരാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കൊച്ചിന് 10 മിനിറ്റ് കൊടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് എന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി? Democracy is of the people, by the people, for the people. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താ? പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി, പണത്തിന് വേണ്ടി, രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്സാണ്. അപ്പം ഇവിടെ മന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് ടീഷർട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും റേഷൻ അരി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും പൊളിറ്റിക്സ്. ആരും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് ഫ്രീ. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പാക്കറ്റിന്റെ മൂല്യം അവന് നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഓക്കെ, answer anybody. Proud Indian, right? Okay. 10 പേര് ചേർന്ന ഒരു ആടിനെ പട്ടിയാക്കാം, പട്ടിനെ ആടാക്കാം. 100 പേര് ചേർന്ന പട്ടിയെ പേപ്പറ്റിയേക്ക് തല്ലിക്കൊല്ലാം. അതാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ, സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുറന്നു പറയാനായിട്ട്? പിന്നെ മനുഷ്യനും മൃഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
ഓക്കെ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ചിന്നി ഡാമിലോട്ട് ഒരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പിന്നെ ചിലർ പറയും ഇമോഷൻ, ഫീലിംഗ്. മനുഷ്യർക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഞാൻ പറയും ഇപ്പം പണ്ട് 2 മണിക്കൂർ കല്യാണം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, പള്ളിയില്, അമ്പലത്തില്, മോസ്കില്, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ശാപ്പാടിന്റെ പരിപാടി. ഇപ്പം 2 days, 2 months, 2 years ഇങ്ങനെ 10 സ്ഥലത്ത് കല്യാണം, മുടിഞ്ഞ ചെലവ് കുടി തീറ്റിയാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ കല്യാണം മുടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച് പിള്ളേർ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പിള്ളേർ പരിപാടിയിലേക്ക് 2ാം കല്യാണം 3ാം കല്യാണത്തിലൊക്കെ പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളൊരു 100 കിലോ, ഒരു കിലോ തൂക്കമുള്ള പടക്കോഴി പോയി ചോറിന് പടക്കോഴി 10 കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നടക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പടക്കോഴി കുറെ ക്ഷമിക്കും, അവസാനം പടക്കോഴി ഒരു വരവ് വരും. അപ്പൊ 100 കിലോളം നമ്മള് നമ്മുടെ ചെറുവിരൽ ഞെക്കിയാൽ പടക്കോഴി വഴിയാവും. പക്ഷെ ഈ പടക്കോഴി ഒരു വരവ് വരും. ഓക്കെ, അത് ജീവൻ കൊടുത്ത് സേഫ് കാർട്ട് സോറി ചിക്കൻസ്, ചിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാ ഫീലിംഗ് സിൻസിയർ? പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടു യൂട്യൂബില്, ഒരു മാൻ കുഞ്ഞിങ്ങനെ പോവാണ്, മുതലിന് അടുത്ത് വരാം. ഈ അമ്മ മാൻ ഈ മുതലിന് മുമ്പിൽ പോയി, അപ്പൊ നീന്താറിങ്ങനെ കിടക്കാം. എന്നെ വന്ന് തിന്നോ, എന്നെ കുറച്ച് രക്ഷിച്ചോളാം. കോമഡി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട ഈ ഇതില്ലേ കോബ്രാസ് അറ്റാക്കിംഗ് ഹെൻ ആൻഡ് പൊത്തി അതിനെ ഓടിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് സീൻ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. റിലാക്സ് ആയിട്ടൊന്നിരുന്നേ. എല്ലാരും പേടിച്ചാലും അല്ല, അച്ഛന്റെ പായസം കുടിച്ചിട്ട് വയറ്റില് ഇതാ പായസം കുടിച്ചാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ശക്തി ഇട്ടുവരട്ടെ. ഓക്കെ, ഫീലിംഗ്. പിന്നെ പറയും നമുക്ക് വിവരമുണ്ട്. ഓക്കെ, മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതലാന്ന് പറയും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാക്ക മരത്തിൻ്റെ പെയിന്റ് അടിക്കുക. ഇപ്പം ഒരു കാക്കനെ എറിയാൻ നമ്മള് കല്ലെടുക്കാൻ കുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് കാക്ക പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കല്ല് തങ്ങൾക്കൊന്നല്ല. അപ്പം ആർക്കാ വിവരം? നമ്മളെക്കാളും കാൽക്കുലേഷൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ICC, CBSE സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് അല്ലേ? ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനേക്കാളും അതിന്റെ മേലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്കൂൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആരെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് മൃഗാണോ മനുഷ്യരാണോ? ആരാ? മൃഗങ്ങൾ. അപ്പം ചിന്നി ഡാമിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? ഇല്ലേ? എന്താ റെഡിയല്ലാത്ത? ഓക്കെ, പിന്നെ ചിലവരോടെ നമ്മൾ ഹൈടെക് ടെക്നോളജി, റൈറ്റ്? ഇത് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ബംഗ്ലാവുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ഈ ചെറിയ കിളികള്, കാക്കക്കൂടല്ല, കാക്കക്കൂട് കച്ചറക്കിട്ട് കിട്ടുന്ന കച്ചറ മുഴുവൻ വെച്ച് കാക്കക്കൂട് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ കിളികള് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പൊക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ? റൈറ്റ്? I give you whatever you want. Can you make a nest of such? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക്. നാളെ നിങ്ങള് 100 മില്ലി ഹണി പൂക്കളിൽ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഇത് നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് വരും. ഇവിടെ അവിടുത്തെ ഓഫീസറാണ് നമ്മൾ. ആരാ ബോംബ് സ്ക്വാഡിന്റെ ഓഫീസർ? ആരാ? ഈ ഓഫീസറിന്റെ പുറകിലാണ് കുത്തിവെച്ച സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യന്മാര്. ഇപ്പൊ എന്റെ ചാലഞ്ച് എനിത്തിങ് പറയുമാര് റെഡിയാണോ? ഇല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പറയാം, ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് സോയറ്റ്സോ അറിയാനോട്ട് റെഡി. ഉള്ളതുപോലെ പറ. നോർമൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാര്യം. പണ്ട് ഒരു നായിനെ ചന്ദ്രനെത്തിച്ചു. അപ്പൊ വിവരം പോലും പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗാണ്, പൊക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ ഏത് നായിക്കും ചന്ദ്രനിലെത്താം അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് കാട്ടിൽ പോകണ്ട, പക്ഷെ നീ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വെച്ച
ഇപ്പൊ ഞാൻ ചലഞ്ചിങ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ somebody prepare tea for me, right? ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണ്ടേ? ഹോട്ട് വാട്ടർ, ടീ പൗഡർ, പാല് വേണമെങ്കിൽ പാല് ചേർക്കും, നോട്ട് നെസസറി, പഞ്ചസാര, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര താഴെ വീഴാം, റൈറ്റ്? Who comes and did somebody send SMS to the ലീഡറിനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞ സെന്റ് ജോൺ സ്കൂളിന്റെ ഹാളില് ഒരു സ്പൂൺ വീണിട്ടുണ്ടല്ലേ? നോ. ആൻഡ് they come and go in the same line. ഒരു ഉറുമിന് ഒരു തരി പഞ്ചസാര കെട്ടിൽ ഓടാം, but they come and take the same, okay, peacefully. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുത്തു അല്ലേ ടീച്ചർ? അല്ല, ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിക്കുക. കാരണം 2 ലൈനായിട്ട് മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലേ മൃഗത്തിന്? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വലിയ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, PT സാർ ഒരു കയ്യിൽ വടിയും ഒരു കയ്യിൽ വിസിലും പിടിക്കരുത്, അങ്ങോട്ട് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ. എന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് ഡിസിപ്ലിൻ. സ്കൂൾ ലീഡർ, ഞാൻ സ്കൂൾ ലീഡർ, ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പേര് ഇതൊക്കെ നടക്കും. എന്നാൽ അവർ കിഡ്സ് ബ്രേക്ക് ദെയർ ലെഗ്സ്, ഹാൻഡ്സ്, ഹെഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളെക്കാളും ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലേ ഞങ്ങള് അല്ലെ? വിവരം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ, ഡിസിപ്ലിൻ ഞങ്ങൾക്കല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തില് ഡിബേറ്റില് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും മൃഗങ്ങൾ. ഓക്കെ. വിത്ത് വൺ കണ്ടീഷൻ, ഐ ടീച്ച് യു 5 ഡിഫറൻസസ്. എത്ര വ്യത്യാസം മനുഷ്യ മൃഗം തമ്മില്? 5 വ്യത്യാസം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഈ 5 വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതറിയുമ്പോൾ വി ആർ റാഷണൽ ആനിമൽ, അതർവൈസ് വി ആർ റാഷണൽ ആനിമൽ. You are the rational. Huh? Okay, thank you. Okay. Okay, you are the rational. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, you are the rational. ഒന്നുകൂടി പേര് താഴ്ച പറഞ്ഞേ, rational. With one condition, മനുഷ്യന്റെ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to, I want you to behave like human. അല്ലേ? ആ കണ്ടീഷൻ അഗ്രി ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. Do you agree? Yes or no? Yeah. Yes or no? Okay. 5 വ്യത്യാസം. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസം? 5 വ്യത്യാസം, right? Okay. First, here, intellect with reason. Okay, നമുക്ക് വിവരമുണ്ട്, but our intellect we use it with reasoning. Are we using it with reason? ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേരളക്കാര്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഹൈയാ, പക്ഷെ കുടിയിൽ നമ്പർ 1, ആത്മഹത്യയിൽ നമ്പർ 1, എല്ലാ തക്കിന്റെ തരത്തിൽ നമ്പർ 1. അപ്പൊ നമുക്കാണ് പഠിക്കുക. അതാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ബിവറേജസ് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 100 പേര് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ 95 മലയാളിക്ക് 5 ഹിന്ദിക്കാർ. അപ്പൊ ആർക്കാ വിവരം? നമുക്കാണ് ഹിന്ദിക്കാർക്കാണ്, നമുക്കല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റിന് മുമ്പില് അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻജൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് അടിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ജ്യൂസ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ മാത്സിന് ചോറ് ജ്യൂസ്, സയൻസിന് നീല ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഒരു പണത്തിന്റെ ഇതുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കുറെ കെമിക്കല് മിക്സ് ചെയ്ത എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച് 100 കൊടുക്കുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരുന്ന ഇന്റലക്ട് വിത്ത് റീസൺ. ഓക്കെ. 2 മൈൻഡ്. മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മാപ്പ് അറിയാവോ? അറിയുന്നത് കൈകൊണ്ട് പറയണം. നീ തല്ലാണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ഇത് എന്ത് പ്രദേശം? സൈഡ് ഓഫ് ഹിമ. ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ്, ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഇത് മധ്യപ്രദേശ്, താഴെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒരു സൈഡ് കാട് അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഒരു സൈഡ് സമുദ്രപ്രദേശ്. പറ. ഹിമാചൽ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അരുണാചൽ, സമുദ്ര. ഇതിൽ ഏത് പ്രദേശ പ്രശ്നക്കാരൻ? ഈ പ്രദേശത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. ഏത് പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്? ഇവന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ?
first. Okay, ladies in the person lipstick, nose stick, ear stick, eye stick, moon stick. Right? Style of style Miss India, Miss Universe, and upper Miss I. നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റൈലൊന്നും ഉപകാരം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുന്നത്? മധ്യപ്രദേശ്. ഇപ്പൊ ചിലന്മാർ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? കയ്യൊക്കെ വിരിച്ച് ആരാണ് നടക്കുക? ആരാ? അവരല്ല. Somebody has got something on stomach. Six pack ഉള്ളത് അല്ലേ? ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നെളിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 6 പാക്കായി 10 പാക്കായി എല്ലാ പാക്കായി നിങ്ങൾക്കും ഭ്രാന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 പാക്ക് കൊണ്ട് നല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ മൈൻഡ്, ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വലിയൊരു മാജിക്കാണ് മൈൻഡ്. മനുഷ്യന്മാരാണ് മെന്റലാകാം. റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് ഓഫ് എ വൈറസ്. ഇപ്പൊ ഇതിനെ മുറി കൊണ്ട് ഇച്ചിരി പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തനായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു പട്ടിയെ പശുവിനെ നമ്മളങ്ങനെ ഭ്രാന്തനാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് പഠിക്കുക. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. തേർഡ് ഡിഫറൻസ്, ഹാർട്ട് ടു ലവ്, സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയം. ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആരാകണം. റൈറ്റ്? അപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റുന്നവര് എനിക്ക് 3 കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. പുറകിൽ നിന്നൊരു ആൺകുട്ടി ഉടനെ എഴുന്നേറ്റുന്നവര് എനിക്ക് ആ 3 കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ്. ഈ ടീച്ചർ ഈ ചോദ്യം വേറെ എവിടെയും പോയി ചോദ്യമോ? ഇല്ല. ഇപ്പം ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയൊരു തലവേദന വന്നിട്ടാണ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ണീർ മൊത്തം ജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതില് 11 പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ 10 കഴിഞ്ഞ് 11 കയറി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്ന ഡയലോഗാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ അതിന്റെ പേരിലേക്ക് കൂടും. അപ്പൊ അന്ന് 11, 12 കഴിഞ്ഞവരും 12 ഞാൻ 11 കഴിഞ്ഞ എന്നൊക്കെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ഒക്കെ അതും പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. റൈറ്റ്? ഇത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ആ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ പണികൾ കിട്ടി. ഇന്നും മീഡിയ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ടി വി എടുത്ത് നോക്കി ഇപ്പം വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഒരു ചേച്ചിന്റെ കമനാണ്. ഒരു ചേട്ടൻ ചേച്ചിക്ക് ചുറ്റും എന്നിട്ട് കൊച്ചി ചേച്ചിനെ പോയി മമ്മി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് കൈ പറയുമ്പോ മമ്മിയായിരുന്നോ? ഈ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ സിന്ധു ആ മംഗളസൂത്രം താലി. റൈറ്റ്? ഈ ചേച്ചിക്ക് അതുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ പണി തരുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടറിഞ്ഞില്ലേല് കോണ്ടർ. സോ ഡോണ്ട് ബിക്കം ഓവർ സ്മാർട്ട്. റൈറ്റ്? അല്ല നിന്നെക്കാളും അപകടകാരിയല്ല. ഓക്കെ, മനുഷ്യർക്ക് മതം കഴിഞ്ഞാൽ ആനനെ വെടിവെച്ചതാ. മനുഷ്യർക്ക് മതം കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കിട്ടോ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേര് കത്ത് തരാണ്, നീ എന്റെ ഐശ്വര്യറായാണ്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു മറുപടി കൊണ്ട് നീ എന്റെ ഷാറുഖാണ്. മീൻ കൂടുതൽ എത്ര ദിവസം നടക്കും? ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കുറെ ലവ് സ്റ്റോറീസ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അതില് കുറെ ലണ്ടൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ടീനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ? 13 to 19. ഈ ടീനേജിന് വല്ലാത്തൊരു ഏജാ അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാൻ പറ്റും, കർത്താവേ എന്റെ അള്ളാഹു എന്റെ ഈശ്വര എന്നെ 12-ാം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 19 കാഴ്ചയാക്കാൻ എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്കുണ്ടാവും. യൂസ് യുവർ ടീനേജ് യൂസ്ഫുള്ളി, പ്രാക്ടിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റീവ്. ഞാൻ ചെറിയ ക്ലൂ തരാം. ഓക്കെ, തിങ്ക് ട്വൈസ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 2 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കണം. And your behavior, your responsibility. Your behavior, your responsibility. Okay. ഇപ്പൊ നീ പറയും എന്റെ ഗൾഫിലുള്ള അപ്പനെ ഞാൻ 2 വർഷം പഠിപ്പിച്ചു, നാട്ടിലുള്ള അമ്മയെ 1 വർഷം പഠിപ്പിച്ചു, അനിയനെ അനീതിയെ ചേട്ടനെ ചേച്ചിയെ 6 മാസം പഠിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ അതിനെ പഠിപ്പിച്ച് സ്മാർട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ പുട്ടിങ് യു ഇൻ ട്രബിൾ. ഓക്കെ, കണ്ണൂർ ജില്ലയില്
എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, മണിപ്പൂരിൽ ഒരു ട്രൈബില് ഫൈനൽ മാരേജ് ഉണ്ട്. ആണും പെണ്ണും കാട്ടിൽ പോയി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് അവർക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് they can decide to continue or they can separate. Otherwise, yeah. Okay, right. പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് എത്ര വയസ്സാണ്? പെൺകുട്ടികൾക്ക് 18 and boys 21. ഓക്കെ, ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോഴി എത്ര ദിവസം മുട്ടയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിക്സ്? എത്ര ദിവസം അടയിരുന്നാലാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടാം? 5 ദിവസം. ഹൈബ്രിഡാണ്. ഓക്കെ, എത്ര ദിവസം? 21 days. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ അപ്പം എടുത്തിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഓണാക്കരുത്. യു ഗിവ് ബാഡ് സ്മെൽ ടു യുവർസെൽഫ്, ടു യുവർ ഫാമിലി, ടു യുവർ സ്കൂൾ ആൻഡ് ടു എവരിബഡി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പിന്നെ എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, നാലാമത്തെ വ്യത്യാസം കോൺഷ്യൻസ്. കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്മയും റൈറ്റ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ടു ചൂസ്. That is a mental capability of human. If നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you get a voice, don't do it. Okay, listen to your conscience and get conviction. Right? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യൻസിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you put you in trouble. Okay, so get good conscience. Right? And 5 soul, ആത്മാവ്. ആത്മാവ് എവിടെയാ? ഇതിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ആത്മാവ് മുഴുവൻ മായമായിരിക്കും അല്ലേ? പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ്, കളിക്കാരുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. റൈറ്റ്? ആത്മാവ് എവിടെയാ തിരിക്കുന്ന അറിയാവോ? പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരാളും വന്ന് പറഞ്ഞോ അതെ ഇങ്ങനൊരു ആത്മാവ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഓക്കെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം നന്നാകുമ്പോൾ എന്താ ജീവിക്കുന്നത്, നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മുകളിലോട്ട് പോകും. എവിടെ വരെ? സ്വർഗ്ഗം. അതെവിടെയാ? നീ പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ കയറി മേഘം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുഴുവൻ ഇതാ. ഓക്കെ, അതും കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തും കഴിഞ്ഞ് Christians, Muslims believe that you live good life, your soul gets into heaven, otherwise hell. ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വാസമല്ല. നമ്മൾ പെറ്റിയിടും അതിന്റെ പുറകിൽ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലോടുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വാസം നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത നല്ല പുനർജന്മം അല്ലേ? ഇപ്പം ബുദ്ധിസ്റ്റും ജൈനിസ്റ്റും വിശ്വസിക്കുന്ന അവതാരം മരിച്ച ഒരു ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നവർ ഉള്ളിൽ കയറി. ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പറയും. ഓക്കെ, ചിലരോ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭൂതായിട്ട് കറങ്ങി നടന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തോന്നിയാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കാം. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഇതില്ലേ ഹൊറർ മൂവീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേട്ടൻ 2 കൊമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പേടിപ്പിച്ച് വലിയ കുറവൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പേടിപ്പിച്ച ചേട്ടന്റെ മുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയേ ഈ ചേട്ടൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് വാ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോവാം. പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ചേച്ചി 2 വലിയ പല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് അതേപോലെ പേടിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ രാത്രി ഈ ഹൊറർ ഷോയിൽ കാണുന്നവർ നിങ്ങൾ തലയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോയാൽ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകും. ഇവർ സൃഷ്ടിയുടെ നടക്കാൻ നിങ്ങൾ തലയിലല്ലേ? അല്ലേ? അതെ. ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂളില് 2010 ക്ലാസ് എടുത്തു. 2011 ചെന്നപ്പോ ഒരു അമ്മച്ചി തലയിടിച്ച് കറിയാം സിസ്റ്ററിന്റെ ഓഫീസില്. ചോദ്യപ്പെടുന്ന 10 മണിക്ക് അത്തപുത്രൻ അവന് ഭൂതം പിടിച്ചിരിക്കുക. ഇവന് 3 സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ചരിത്രം പിടിക്കുന്ന ഡിവൈൻ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അവർക്ക് 4 അച്ഛന്മാരും പറഞ്ഞത് ഭൂതം പോയില്ല. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭൂതത്തെ എന്നോട് തിരുത്തികളെ എന്നിട്ട് ഗൾഫിലുള്ള അപ്പയ്ക്ക് ഇവരുടെ ഭൂതത്തിന് താഴെ. ഞാൻ അവന് 2 മണിക്കൂർ എന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് കേട്ടു. അവൻ എന്റെ 2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇവരുടെ ഭൂതം പോയി. ഇവൻ
വായില് നോക്കാൻ പേടിയോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സൂത്രസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐ എം മേക്കിംഗ് യു കൗൺസിലേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് കോട്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് ഇല്ലേ? കോട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുത്തണം, നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തണം. ഇന്ന് മനുഷ്യർ ആരാണെന്ന് ഞാനില്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നത്? ഇന്ന് ഞാനില്ല 5 വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് അവധി അല്ലെ, ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് അവധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മറ്റന്നല്ലേ ഗാന്ധി ജയന്തി, ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോട്ടങ്ങൾ, ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം, ഇതാണ് എന്റെ കോട്ടം, ഇത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റാക്കണം. ഓരോന്നിനും നേരെ ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. അതേപോലെ നേട്ടമുണ്ട്, നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റാക്കണം. നേട്ടങ്ങളില്ലാത്തവരില്ല, കോട്ടങ്ങളില്ല, നേട്ടങ്ങൾ അതേപോലെ ലിസ്റ്റാക്കി പുതിയ ജീവിതത്തിന് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തണം. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 60% മാർക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 80%. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആരെങ്കിലും, അച്ഛനാകാം, അമ്മയാകാം, കന്യാസിയാകാം, പള്ളിയിലെ അച്ഛനാകാം, ടീച്ചറാകാം, വിശ്വാസമുള്ള ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വായിച്ചോക്കുന്നത് അവസാനം നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതണം. മുകളിൽ എഴുതിയ കോട്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതിയ പുതിയ തീരുമാനമെടുത്ത് ഞാൻ പുതിയ ജീവിതമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാരണ്ടി വാങ്ങും ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ബ്ലെസ്സിംഗ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു മാജിക്. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി റിപ്പയർ, പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഈ സൂത്രം പറഞ്ഞു. ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റർ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേസ് വളരെ സക്സസ്ഫായി, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അടുത്ത 15 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഇനി വരുമ്പോ 11 വരെ ഞാൻ കൗൺസിലിന് വരാം, അതിന് 3 പേര് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുമാണ്. Will you help your brother, sister? Okay, ഇപ്പൊ ഫർമുക്കില് ഇന്ന റോഡിൽ നീ ഒരാളായിരിക്കും, but you can help your brother. അതിന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ഇതൊന്നും ടീച്ചറൊന്നും വേണ്ട. യൂസ് ദിസ് ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സംസാരിച്ച് പാപത്തിന് മുക്തി നേടാവുന്ന പോലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൂത്രമാണ് ഇത്. ടീച്ചേഴ്സ് ഐ മീൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ കൗൺസിലേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ, റൈറ്റ്? മനസ്സിലാവുന്ന റൈറ്റ്? അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ? കോട്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഇഷ്ടമാക്കാം. ഓക്കെ, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, മ്യൂച്വൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൈവിട്ട് പറയാ എത്ര വ്യത്യാസം മനുഷ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യമുള്ള എത്ര വ്യത്യാസം? 5. കയ്യൊത്ത് മുഴുവൻ കൈവിട്ട് പറഞ്ഞ്. ഓക്കെ, അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയണം ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാകുന്നുള്ളതില്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇന്റലക്ട് വിത്ത് റീസൺ. ഫുൾ ഇന്റലക്ട് വിത്ത് റീസൺ. കാരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധി. 2 മൈൻഡ് ടു തിങ്ക്, ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ്. 3 ഹാർട്ട് ടു ലവ്, സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയം. 4 കോൺഷ്യൻസ് ടു ഡിസേൺ, തിരിച്ചറിയാനുള്ള മനസാക്ഷി. 5 സോൾ ഫോർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, മോക്ഷഭാഗ്യം തേടുന്ന ആത്മാവ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മാജിക് കാണിക്കാൻ പോവാം. മാജിക്കിൽ എനിക്ക് 3 പേര്. ഒന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ നീ വാ. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരാള് ജോസഫേ, നീ വാങ്ങണ അവസരത്തെ വാ. ഇതിലാക്കാ ഈ 3 പേര് ഒരാളെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ആർക്കാ? ഇതിന്റെ പേരിന് മാധവ്. മധു അല്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞേ മാധവ്. പറഞ്ഞേ മാധവ്. എന്തൊരു മൃദുര ഇതില് മധുരത്തിന്റെ താഴെ. ഞാൻ മറാഠി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മലയാളത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പിതാവ്
ദൈവം ആരാ? എന്തിനാ ദൈവം? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഈ മുസ്ലിംസ് റംസാൻ മാസം മുടിഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിഞ്ഞ ഉപവാസം, അല്ലാത്ത മാസം മറ്റു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസിനും ഈസ്റ്ററിനും, ക്രിസ്മസിനും എത്ര ദിവസം? 25 ദിവസം, ഈസ്റ്ററിനും 50 ദിവസം. മുടിഞ്ഞതാണെന്ന് മുടിഞ്ഞ ഉപവാസം. അത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെലൂയ അവസാനം മറ്റു അയ്യപ്പ മാസം അല്ലെ? ഹിന്ദുക്കൾ അയ്യപ്പ മാസം 50 ദിവസം മുടിഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിഞ്ഞു പോകും. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പറയും ഗണേശോത്സവം 15 ദിവസം അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മതം. ഓക്കെ, ദൈവം. ഞാൻ പറയും ദൈവം എന്താ, എന്തിനാ, എവിടെ? ദൈവമോഹില്ല എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ടോർച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തില്. ഞാൻ പറയും ഗോഡ് ഈസ് ഗൈഡ്. നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ഒരു സത്യ ദൈവം. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്നേഹമാണ്, മുസ്ലിംസ് വിശ്വാസമാണ്, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ധർമ്മ. ധർമ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മ. അതായത് ഫലം നോക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഹിന്ദു. സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി. വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം. ആൻഡ് ബുദ്ധിസത്തിന് നിർമ്മാണ, എൻലൈറ്റ്മെന്റ്. ജൈനിസത്തിന് അഹിംസ, നോൺ വയലൻസ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ എവിടെയാ? ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോട്ടറാണ് ഇൻ ഗോഡ് ഫ്രം ഗുഡ് ടു ബെറ്റർ ആൻഡ് ടു ദ ബെസ്റ്റ്. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തില് നല്ലതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നല്ലത്. മദർ തെരേസ പറയും ഇന്ന് എല്ലാവരും ദൈവങ്ങളില്ലാത്ത ലോകമായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ എവിടെയാ? ഏത് പ്രദേശ? മധ്യപ്രദേശ്. ഈ മധ്യപ്രദേശ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പൂജിക്കണ്ടേ? ഇന്ന് പൂജിക്കണം. അപ്പൊ ഗുഡ് ആവാനായിട്ട് 3 നേരം, ബെറ്റർ ആവാനായിട്ട് 5 നേരം, ബെസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് എത്ര നേരം? 10 നേരം അല്ലേ? അപ്പൊ 10 നേരം നമ്മൾ സാധിക്കും. നമ്മള് വലിയ ആന. ഇപ്പൊ ജപ്പാനിൽ ചില സൂമോ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 800, 1000, 1400 കിലോ ഉള്ള ആന പോലത്തെ ആളുകൾ. ഇവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന, ഗുസ്തി ചെയ്യുന്ന അവർ വീട്ടിയാൽ മതി. ഇവരുടെ ഓക്കെ, എന്തെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധികൾ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ശരീരം കുരിശ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുക. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക. എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ്. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. ലവ് ഗോഡ്, ലവ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ നെറുകിയുള്ള ഭാഗം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. കൈകളിലൂടെ നമ്മള് മനുഷ്യരെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹിക്കണം. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമതി പറഞ്ഞപ്പോഴാണോ? സേവനത്തിലൂടെ. എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ അവര് സേവനം ചെയ്യുന്ന അത്രമാത്രം സ്നേഹം ആവശ്യമുണ്ട്. സോ നൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് യുവർ ലവ് ടു സർവീസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാധവ് പറഞ്ഞേ. മാധവ്, റൈറ്റ്. സോ മാധവനെ നമ്മളുടെ മജീഷ്യന്റെ മാജിക്കിന്റെ ഇതായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മാധവനെ ഞാൻ കുറഞ്ഞാക്കട്ടെ. മജീഷ്യന് നീ കുറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാധവ് കുറയണ ആട്ടെ. നിന്നെ കുറഞ്ഞാക്കട്ടെ. ഇല്ല, ഇവര് കുറഞ്ഞാക്കട്ടെ. അപ്പൊ മാധവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞാക്കാൻ. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇവർ മുഴുവൻ കുറഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേലും ഞങ്ങൾ തല തിരിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇവര് കുറേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മാധവിന് നമ്മൾ പൊക്കം കൂട്ടും പൊക്കം കുറയും. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മാധവ് ഒരു 4 അടി പൊക്കമുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ മജിക്ക് കഴിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ പൊക്കം കൂട്ടും. ഓക്കെ, മാധവ് 5, 6, 10, 15, 20, റൈറ്റ്? 20 പൊക്കായിട്ട് നീ അങ്ങനെ നിൽക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ മാധവിനോട് പറയാം, മാധവൻ നീ ചെറുതാവ്. മാധവ് ചെറുതാകുന്നില്ല. ഇന്ന് മാധവ് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് 20 അടി പൊക്കായിട്ട്. എന്താ സംഭവിക്കുക? മാധവ് വീട്ടിൽ ചെല്ലും, വാതിൽ മുട്ടും, അമ്മ വാതിലോട്ടും കോഴി നോക്കും. ഒന്നുമില്ല, അമ്മയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത്. ഉറപ്പാണ്. റെഡിയാണോ? നീ ഒന്നും ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് പിള്ളേർ കയ്യാണോ? നീ ആണ് സ്മാർട്ട്. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? ഈ മാജിക് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ. റെഡിയാണോ? യു ആർ ടു ബി മാജിഷ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി? റെഡി ഫോർ ദ ഷോ? ഐ
യെസിന് ഒരു ഇതുപോലുള്ള യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, മോന്റെ പേര് ആൽട്രിക്. ആൽട്രിക്കിന് അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോ മാധവന്റെ പൊക്കം കൂടി മാധവന്റെ തടിയും കൂടി. മോന്റെ പേര് ഔസേപ്പിന് അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോ മാധവന്റെ പൊക്കം കുറഞ്ഞു തടിയും കുറഞ്ഞു. തടി വലിയ മോശമില്ല എന്നാലും. ഓക്കെ, മാജിക് ഈസ് ഓവർ. അത്രയുള്ള മാജിക്. Clap your hands. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തില്ല. പൊക്കം കൂട്ടാൻ പൊക്കം കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ വിചാരിച്ചുമായത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ? പറ ജഡ്ജസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, വി ഹാവ് അണ്ടർ മാജിക് ആക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് രണ്ട് തരം തെറ്റുകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാം? കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും, മത്സരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പീസസിലാണ് കസ്റ്റമറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി പീസ്, സമാധാനം. കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ആ സമാധാനം ലോകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല, ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അസത്തോമ സത്ഗമയ, സത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിലേക്ക്, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം, എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? പഠിപ്പില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ? ഇവിടെ എവിടെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കില്ല. ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്യുക? നമ്മള് ബ്രെയിൻ, ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മള് സോഷ്യൽ social development, then physical development, then spiritual development. Spiritual means there's some strength beyond us. Okay, that will help us. Then economical development. Okay, we teach only one class, human class, one term, seva term. Right? We jati vyavasthയുടെ അടിസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? പൈസയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പം അവിടെ ആദിവാസി ഏരിയയില് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ്, പോലീസാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി സഹകരിക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെ ജാതിയില്ല. പക്ഷെ താഴ്ന്ന ജാതി വില്ലേജിലൊക്കെ വരുമ്പോ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് അതിന്റെ അറ്റത്തെ റോഡ്, വലിയ ജാതിക്കാർക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഹ്യൂമൻ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? ഉള്ളതുപോലെ പറയാൻ റെഡിയാണോ? Yes or no? Today, most educated people are the looting ourselves. ഉള്ളതുപോലെ പറയണേ. പഠിപ്പുള്ളവരൊന്ന് സമൂഹത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സേവനം ചെയ്യണോ? പറ. നിനക്ക് പറയാൻ വരുന്നതിന് തിക്കി വെച്ച് നിൽക്കാം. ഉള്ളതുപോലെ പറ. ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ്? ചൂഷണം ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ ചൂഷകരാണ് പഠിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് യു ബിക്കം സംബഡി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സായി, യു ബിക്കം ഡോക്ടർ ആൻഡ് യു ലുക്ക് എ പേഷ്യന്റ്, യു ആർ അൺഫോർഡ് ഡോക്ടർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ മോട്ടോ എന്താ? ഫോർ എ ബെറ്റർ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നീ ഡോക്ടറായി, എഞ്ചിനീയറായി സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് ബെറ്ററിംഗ് ദ വേൾഡ്, ബട്ട് യു ആർ വേഴ്സണിംഗ് ദ വേൾഡ്. നീ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, better ആക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, yes or no? And you give 50% of your life for service. സേവ പരമോ ധർമ്മ. റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നീ ഡോക്ടറായി, നീ പണക്കാരെ പൈസ വാങ്ങി ഫാർമസ് ആയി. സോ യു ബിക്കം ഹിസ്റ്ററി മേക്കർ ഡോക്ടർ. yes or no? Right? And you change the history. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് and you become somebody in human society and you come back to the school. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ 8th പഠിച്ചപ്പോൾ സേവാനന്ദന്റെ രണ്ടും പോലും ടൈറ്റ് ചെയ്തു, I am doing so and so, event so and so. അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ if you become a history making life, the principal give you mind. വരില്ലേ? ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കോ? അതേപോലെ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ if you have 7th year രണ്ട് qualification, guts and nuts. രണ്ട് qualification എന്തുവാ?
Drugs and nuts. Drugs മലയാളിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ടോളറൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Nuts എന്ന് വെച്ചാൽ given. Okay, right. So 50% service, 50% money making. Then you become history making doctor, history making engineer. Okay, right. എത്ര പേര് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഭാഗ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം തീർന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പാടാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. അതിനോട് എനിക്ക് ആരുമില്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, you become somebody. And I told you, teacher is a very good profession. Teacher, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഇത്. And it's not a dog system. വാലാട്ട് പോകും. We become the boss. Right? Okay. ഇപ്പം ടീച്ചർ ആകാനായിട്ട് നേരത്തെ ആരെ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ആകാൻ, ആരോ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ആകാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആയെന്ന് വെക്കാം. നമ്മൾ സ്കൂളില് ഒരു 3 ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 500 സ്റ്റുഡൻസ് we meet. എന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ we meet 10 lakh students per year. Okay? Right. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പം നീ ക്രിസ്ത്യാനി, ഓക്കെ, അപ്പച്ചനമ്മച്ചി ക്രിസ്ത്യാനി, സോ യു ബിക്കം ക്രിസ്ത്യൻ. ആൻഡ് സോ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജാതി, മതം, നമ്മുടെ കളറ്. യു വാണ്ട് ടു ബി ബ്രൗൺ, യു ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് ജനിക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചതാണോ? അല്ലല്ലോ. റൈറ്റ്. കേരളത്തിൽ ജനിക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചതാണോ? അല്ലല്ലോ. ആൻഡ് മെനി തിങ്സ് we are accidentally given, right? So apple, we are accidental products. Yes or no? Yes. Other than the accident and that, we become even. Yes or no? Yeah, we become even through your life. I told you, we are called to be history makers and world shapers, right? So, endina jeevikkunnu. Ipo exist or exit. നമ്മൾ ചിലവർ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? ചില സ്കൂളില് ക്ലാസ് എടുക്കും, ചിലവർ ഷൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ ജീവിക്കും, ഞാൻ അടുത്ത് ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാം. അവർ മരിക്കാനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നത് ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത സേവനമല്ലേ? അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയും 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് we should have a vision of life. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിഷൻ. പറ, എന്തുണ്ടാവണം? വിഷൻ. വിഷൻ വെച്ച ദർശനം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മധ്യപ്രദേശത്തെ ആളുകള് സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കുന്ന ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഹോട്ടല് 3 സമോസ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല ഉത്തർപ്രദേശ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ എന്താ നോക്കാം? അവര് they look for new books. കല അറിയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാര് കളിക്കാനെന്ന് നോക്കുന്നത് പുതിയ ബാറ്റോ ബോളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ടെൽ യു, ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ചെസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്, ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ ഓർ ബാസ്കറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ചില ക്രിക്കറ്റ് പ്രാന്തന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കും. നിങ്ങൾ 10 മണിക്കൂർ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാൽ, 10 മിനിറ്റ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ എക്സർസൈസ് 10 മിനിറ്റ്സ് ഫുട്ബോൾ ഓർ ബാസ്കറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇപ്പം ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറെ അർജന്റീനയുടെ തൊപ്പിയും കുറെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ്, കോച്ചിങ് യുവർസെൽഫ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ്. ഇപ്പം PT ഉഷ പണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആ സ്ത്രീ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് അതേപോലെ ആക്കി. പുള്ളിയുടെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസിന് അവാർഡ്സ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഒളിമ്പിക്സ്. Okay, so you become history maker and world shaker. So ആദ്യം വേണ്ടത് വിഷൻ, ദർശനം. രണ്ടാമത് വേണ്ടത് എന്തുവാ? ഡിസിഷൻ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ ബോർഡ്, വണ്ടിക്ക് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാകും. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ എഴുതിയ കവിതയാണ്, നമ്മുടെ തലയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വരെയാണ് നമ്മുടെ തലവര. ഹിന്ദുക്കൾ പറയും നക്ഷത്രം, രാശി, കൈരേഖ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്പൊ ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാട്ടിക്കുത്തരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ കാട്ടിക്കുത്തി അങ്ങനെ never play with in your life. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? കാട്ടിക്കുത്തി ജീവിക്കരുത്. ഓക്കെ, you take it. First you think of your life. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്
Okay, the management, what is the thing I can give to the society? അതിനെക്കുറിച്ച് you make your decision. 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഈ കുടിയന്മാരുടെ വണ്ടിയുടെ ബോർഡ് എന്തായിരിക്കും അറിയോ? കുടിയന്മാരുടെ വണ്ടിയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും അറിയോ? ന്യൂസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് ഓർ സൗത്ത്. കുടിയന്മാർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വണ്ടി പോക്കോട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതി. കുടിയന്മാരുടെ വണ്ടിയിൽ കയറരുത്. You have, okay. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പോയി ബോളാണ്. നമ്മള് കണ്ണു മൂക്ക് അടച്ച് ബോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സെൽഫ് ഗോളാണ്. Never do that mistake. Okay, right. So രണ്ട് ഡിസിഷൻ 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും. Okay, right. Okay, 10ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ചിന്തിക്കുക. അത് വെച്ചിട്ട് you go for 11 and 12. അത് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ മോള് ഡോക്ടറായിട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. You choose. And third, formation. നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഫോം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ you go to best MBBS college. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈസ് മിഷൻ. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, തിന്നു കുടിച്ച് കുഴി പോകാനായിട്ടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, വിവേകാനന്ദ said, when we live for others we never die. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജീവിച്ച് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളിലൂടെ ഒരു സമൂഹം, ലോകം നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, ചിന്തകൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് together we can change the world. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. ആൻഡ് യു കീപ് യുവർ മോട്ടോ. യുവർ മോട്ടോ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് ഫോർ to a better world. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലോകത്തെ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് യു ബിക്കം എ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് എന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഇന്ന് എന്റെ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം എത്ര പേര് ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കും? കൈവക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം. ഓക്കെ, നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പലകനായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? റൈറ്റ്. ഇന്ന് മുതല് ഞാൻ 100% മനുഷ്യരാകാനായിട്ട് ജീവിച്ച് എന്റെ ജീവിതം ഐ ട്രൈ ടു ഫുൾഫിൽ. അങ്ങനെയുള്ള കൈപ്പറ്റി ഐ ലിവ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. കൈ താത്തുപോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനോട് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞായിട്ട് ജീവിക്കും. ഫുൾ യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി ഹാഫ്. ഓക്കെ, കൈ താഴെ. ഇന്നു മുതല് ഞങ്ങള് 50% ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സേവനത്തിന് വേണ്ടി. 50%. ഓക്കെ, അതിനുള്ള കൈപ്പറ്റി 50% സേവനം ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരാ. അല്ലാത്തൊരു തൊഴിലിൽ പോവാ. 50% എങ്കിലും 50%. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളുകളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 1000 ഓക്കെ, പുതിയ ഓക്കെ, ഒരു 90%. എത്ര പേര് 100% എന്റെ ജീവിത സേവനത്തിന്? 100%. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മാങ്ങ നടന്നിട്ട് മാങ്ങ കല്ലുകൾ കിട്ടും. കല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മാവാണ് ഞാൻ. എന്റെ കല്ല് എന്നും പറഞ്ഞ് ചങ്കിടിച്ചു. ഇപ്പൊ ചങ്കിടിപ്പന്മാരുണ്ട്, ആ ചങ്കിടിപ്പല്ല. ഓക്കെ, ലൈക്ക് റിയലി ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് ലൈഫ്. How many of you 100% സേവനത്തിന് ജീവിക്കുന്നുള്ളവർ? ഓക്കെ, പൊക്കുന്ന കൈ പൊക്കുക. നോ ലേഡീസ്. ഓക്കെ, തലമാനത്താണ് കൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്. ഇപ്പം ഈ പെൺകുട്ടികള് ഇപ്പൊ കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക. ഇലക്ഷന് 33% സമ്മർദ്ദം കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ സാലിറ്റി വേണം. If you want to be leader, you get into leadership. And I tell you today, now to all again, the best space to work today is politics. നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. Okay, if you have guts and nuts, get into politics. Okay, ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഭർത്താവ് പൊളിറ്റിക്സ് മരിച്ച് അവര് സ്വന്തം ഒരു പാർട്ടി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ട് രാജ്യസഭയിൽ പ്രൈവറ്റിലൊരു അങ്ങനെ ചരിത്രം ഉണ്ടാകുന്ന. ഓക്കെ, മൈ സജഷൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്.
ആൻഡ് 5 ഉത്തരവാദിത്തം. അപ്പൊ സേവനത്തിന് 5 ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, നമ്പർ 1, യു ഡു 10 ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവീസ് എവറി ഡേ. വ്യക്തിപരമായിട്ട് 10 സേവനം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അന്ന് ചെയ്ത 10 നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സേവ. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് യുവർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോം ലെവൽ വിത്ത് യുവർ പാരന്റ്സ്, സ്കൂൾ ലെവൽ വിത്ത് യുവർ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. 3, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മലയാളികൾ എന്താ, കുഴി വീണ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. പ്രളയം വന്നു നമ്മൾ സഹായിച്ചു, കോവിഡ് നമ്മൾ സഹായിച്ചു. കുഴി വീഴണം എന്നാണ് സഹായിക്കത്തുള്ളൂ. ഞാനൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ. ഡിസംബർ 15 മുതൽ ജനുവരി 15 വരെ കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ. നമുക്ക് പരസ്പരം കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇഫ് യു റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. സേവ സമാൻ, സ്വാർത്ഥമായ ലോകത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പിന്നെ 4, 10-ലൊരു ഭാഗം സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾ സേവനത്തിൽ ചെലവാക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 100 രൂപ പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടാൻ വയ്ക്കാം. 10-ലൊരു ഭാഗം, 100-ന്റെ 10 വന്ന് എത്രയാ? 10 രൂപ നിങ്ങൾ സേവനത്തിൽ ചെലവാക്കണം. പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും മോസ്കിലും പൈസ ഇടരുത്. യു ഗിവ് ടു ദി പീപ്പിൾ ഇൻ നീഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 5-ാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം, യു ബ്രിങ് 10 പീപ്പിൾ സർവീസ്. 10 പേരെ നിങ്ങൾ സേവനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. സേവനത്തിന് ഒരേ ജാതി മനുഷ്യജാതി, ഒരേ ധർമ്മം സേവന ധർമ്മം, ഒരേ മതം മനുഷ്യത്വ മതം. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ജാതി മതം ഒന്നല്ല, നല്ല സംഭവം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എനി ഡൗട്ട്? നട്ടുമ്പോൾ ടൈറ്റായി ലൂസായ ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കൈകുട്ടി. ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൈകുട്ടി പൊക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ. ഓക്കെ, സോ വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ടീച്ചർ ആവാനായിട്ട് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും വേണ്ട പറയാൻ എന്ത് വേണം? വിവരം. വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആവാനായിട്ട് വെൽക്കം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സേവ. ഈ കോഴിക്കൽ സാറിന് ഈ മുൻപ് പരിചയമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 17 ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. പുള്ളി 20 വർഷം വിദ്യാധിരാജ അങ്കമാലിയില് ഒരു ഗുരുപ്രസാദ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ആസ് യുവർ ഗൈഡ്. ആൻഡ് വിദ്യയുടെ മുമ്പിൽ അഹങ്കരിക്കരുത്. അഹത്തിലാണ് അഹങ്കാരം, അഹങ്കാരിക്കാണ് അലങ്കാരം. അഹങ്കാരം ഉള്ളവർ അതല്ല. ഈസ് എ വെരി ഓപ്പൺ പേഴ്സൺ. യു ട്രൈ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഹിം. ഞാൻ പള്ളിയിൽ വികാരിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ഒരു മോഡൽ എഴുതിക്കും. യു ഡിസ്റ്റർബ് മീ ആസ് മച്ച് യു ക്യാൻ, ആസ് മച്ച് ഐ ക്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്നാലാവുന്നത് നിങ്ങളാലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് യുവർ പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റ് ഈസ് വെരി വണ്ടർഫുൾ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ സ്കൂൾ വളരാനായിട്ട് ഇത്ര വലിയ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, അത് വളർത്താൻ ഞാൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാം ICSO CBSE ആക്കി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം. അത് മെല്ലെ മെല്ലെ. ഓക്കെ, വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇത് CBSE ഓക്കെ CBSE. ഓക്കെ, വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സേവ. പിന്നെ ഞാൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ പറയണം. ഹോസ്റ്റൽ നല്ലതല്ലേ നമുക്ക്? അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പൂക്കരക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുറത്തുനിന്ന് കുറെ പിള്ളേർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ we get into new cultures and okay. Wish you all the best and welcome to Seva. Thank you. Okay, thank you. Anybody else wants to come and give some feedback here? Anybody, please? You are listening for almost 1.5 hours now. Anyone, please come forward. Okay, now inside. We'll see you. Did you get something? Almost 1.5 hours you are sitting here. Did you get something? You got this name that Dana. Please talk it out. I'm not talking about the name that is given to you. Pass. So take one and pass. Take one and pass. Just all. You keep take one. Rest you pass. Give us. Take one. Rest you pass.
I will go on. List you. Now we will list you one by one. Please, yeah, you take one, Steve pass. Okay, yeah, draw you to right and bring on there.